improve myself. So what do you say hey or hi in Kannada? Namaskara. Hey or hi, Namaskara. What's your name? Ninna hesaru enu? Ninna, your hesaru, name, what is enu? So you cannot translate as it is. You would be knowing that there is a difference between the placings of the verbs and nouns. So here, what is your name? If you translate that exactly, what is your name, what is enu, your, nimma, name becomes hesaru. Enu nimma hesaru, enu nimma hesaru. So it doesn't make sense. I mean, for most of the languages you cannot most of the sentence you cannot translate it as it is. So what is your name? Ninna hesaru enu. What is your name? What is becomes enu hesaru, name, ninna, your. Ninna hesaru enu. It's a very informal way to speak with any friend and all. It's in a formal way. Nimma hesaru enu. Nimma is a respected way. Nimma, your, hesaru, name, enu, what. Nimma hesaru enu. How are you? Neevu ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ. It's a formal way. Neevu, it's in a respected way. Neevu ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ. So in that, what is your name? Ninna, nimma. Ninna is when you are speaking to friend, informal way. Nimma, informal way. How are you also becomes same thing. Neevu ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, it's a formally way, a respected. Okay, neevu ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, it becomes ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯ. ನೀನು is you, ನೀವು is you, ಹೇಗಿದ್ದೀಯ, how are you. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, it becomes ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀಯ, ನೀವು, ನೀನು. So just learn the differences. This ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ is respected way, formal way. ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯ is very casual manner to speaking to friend. Where are you from? ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಯ. ನೀನು you, ಎಲ್ಲಿಂದ, from, ಬಂದಿದ್ದೀಯ. Where are you from, ಬಂದಿದ್ದೀಯ. Come from. Where are you coming from? Where are you from? ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಯ. ನೀನು is you, ಎಲ್ಲಿಂದ, from, ಬಂದಿದ್ದೀಯ. Where are you from, ಬಂದಿದ್ದೀಯ. Come. ನೀನು is a formal, informal way when you are speaking to a friend. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. Just see the difference. ಬಂದಿದ್ದೀಯ is becomes ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಬಂದಿದ್ದೀಯ is ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. It's a formal way, respected way. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು is you, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. Where are you from? Where do you stay in Bengaluru? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. In ಬೆಂಗಳೂರು is ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ನೀನು you, ಎಲ್ಲಿ, where, ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀಯಾ, stay. So where do you stay in ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀಯಾ. It's in informal way when you are speaking to a friend. ನೀನು, you use ನೀನು, ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀಯಾ. When you speak to an elder person, a respected person, you use ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, in ಬೆಂಗಳೂರು. ನೀವು, ನೀನು becomes ನೀವು here. Just see the difference. ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀಯಾ in casual way becomes ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರಿ in formal way. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀಯಾ. Where do you stay in ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರಿ. What do you do? ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. It's formal way when you are speaking to a elder person or respected person. You use ನೀವು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಉದ್ಯೋಗ, ಕೆಲಸ, both the same. You can use either of the words, but ಕೆಲಸ is a very mostly used, widely used word. So ನೀವು, you, ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, do, ಏನು ಕೆಲಸ, what do you do, ಏನು ಕೆಲಸ, ಏನು ಜಾಬ್, what do you do, ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. So see, ನೀವು becomes ನೀನು in casual manner. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ becomes ಮಾಡುತ್ತೀಯ. So just understand the difference. Just sense the difference when you say it in a formal way, or how the things changes in informal way. Oh, is it? That's awesome. Oh, haga. Oh, is it? Oh, hauda, haga. You can say both. Adu sakat kelsa. That's becomes adu awesome. Sakat. Adu sakat agiradu. Sakat kelsa. Kelsa is job. That's awesome job. Oh, haga. Oh, is it? Oh, haga. Adu sakat kelsa. If you need any help, contact me, okay? If
ಯು ನೀಡ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸರಿನಾ? ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಏನಾದರೂ, ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ, ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್, ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸಹಾಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀಡೆಡ್, ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ನನ್ನನ್ನು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಿನಗೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ. ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಿನಗೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಸ್ ಫ್ಲೂರಲ್ ವೇ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸು, ಸರಿನಾ? ಇನ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ PLEASE. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಲಿಯಿರಿ, ಲರ್ನ್ ನೀವು, ಯು ಕನ್ನಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ಯು ನೀವು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ತುಂಬ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಮಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯ, ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ತುಂಬ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಈಸ್ ಸ್ನೇಹಮಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು. ಅವನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸು, ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೌರವಿಸು. ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವನ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವನ ಭಾಷೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು, ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು. ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು, ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು, ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೌರವಿಸು. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು, ಅವನು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾಷೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.